तांको आदि जो बदली आदेश जो ट्रांसफर हवा पूर्व जोटी काम करते से 25-26 ये जो शिक्षा वर्ष चली आर वर्ष शेष शेष होबार गोटे सप्ताह मध्य से पुणी निज मूल जगह को फेरी आसबे। अन्य मानकर बदली जमिति होईची तांकर कौन से प्रभाव पकाइब नहीं, केवल से 25 जन ही एथिरे लाभवान हेबे। बंधुगण आमर ऑलराउंडर जन को आपण को पुणी थे स्वागत करुछु। आपण मानकु मझिरे मझिरे किछि तथ्य संपर्कित वीडियो को आमे दबा को पसंद करूँ। आजिर यही वीडियो रे यही किछि दिन तले आमर जो शिक्षक मानकर बदली प्रक्रिया चली सेथिरे किछि शिक्षक माने हाईकोर्टर द्वारस्थ होइथिले आउ सही संपर्क रे ठीक गतकाली मान्यवर हाईकोर्ट किछिटा डिसीजन नहीं से बाबद रे आज विस्तार भाव रे आपण को मुझे जनवाक चाहूँगी। यही तथ्य सम्बलित भिडियोटी को आपण माने स्किप करिवे नहीं, मूलरू शेष जाए देखंतु। टिकिनिकी खबर एथिरे स्थानित होईछि आउ जो माने यही वीडियो को देखुचंती से मानू जदि एटा भल लगे ताले से माने निश्चित भाव में एटा को लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं यही आम चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु। फल रे आपण आमर परवर्ती नूतन वीडियो को देखि परिबे। या सहित ए वीडियोटी को जदि भल लगे ताले आपणकर बंधु मानक मध्य शेयर करने को भूलेबे नहीं। तो बंधुगण देखंतु जो बदली संपर्कित हाईकोर्ट रे विभिन्न शिक्षक माने बहुत शिक्षक माने अपील करथिले, केस करथिले आउ बारंबार तारीख रे किछिटा कथा मध्य उठिथिला। जा हो विभिन्न शिक्षक माने तांकर प्रतिपक्ष वकील मानक माध्यम रे सरकारंक पाखरे बा सरकारंकर विरोध रे किछिटा केस करथिले। 2024 मसीह रे किछि शिक्षक बंधु माने तांकर बदली होइथिबार अनियमितता प्रकाश करी घोर असंतोष प्रकाश करी तांको वकील मानकर माध्यम रे ओडिशा उच्च न्यायालय रे केस करथिले एवं बारंबार से केस रो सुनानी होइथिला एवं गतकाली एथिरे हाईकोर्ट रो एक जणिया विचारपति खंडपीठ जो शुणाइथिले गतकाली हाईकोर्टर राय आसीछि। से रायर अविकल कॉपी मध्य आपण माने पाई सारिबेनी, किंतु न्यायिक प्रक्रिया रे जो भाषा जो वर्ड्स व्यवहार करा जाय थाए सेटा आपण को बुझिबा एते सहज नुहे। ताकू आम वीडियो माध्यम रे आपण को अति सरल भाव में बुझाई दिया जाइछि। देखंतु मान्यवर अदालत कौन कहिसंती। से प्रथमे कहिले कि तांकर गोटे इतिहास रु बा राजनीति विज्ञान रु किछिटा तथ्य उद्धार करी कहिथिले जे शिक्षा राजनीति रे कौनसी भूमिका ग्रहण करि परिबो नाही, कारण राजनीति रे आमे सबुबले सेही मानक सहित कारबार करबाक पड़िबो जो माने पूर्वर शिक्षित हो सारी। से पुणी श्री विलियम गिवेंसकर कथा को मध्य आकलन करिसंती जे समस्त एथिरे एकमत हेबे जे जदि आम विद्यालय गुड़िक दलीय राजनीति रु मुक्त रखा जाए तेबे से माने आम समाजर सर्वोत्तम सेवा करिपारिबे। अन्य कौनसी सरकारी सेवा नहीं जोठारे दलीय हस्तक्षेप शिक्षा अपेक्षा अधिक विपज्जनक होता है।
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଳୀୟ ବିଚାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି 13/5/25 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ବିଚାର ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ 13/5/25 ତାରିଖର ପତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବାରୁ ବୈଧାନିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାରାମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କମିଟି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତଥାପି ଏଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଅଯଥା ଭାବରେ ଏହିପରି ସୁପାରିଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ପତ୍ରଟି କେବଳ ସୁପାରିଶମୂଳକ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କମିଟିକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଗଭୀର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ। ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଦେଶରେ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରୁ ଜାଣି ହେଉଥିବା ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆର ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକମାନେ ସୁପାରିଶ ସିନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମିଟିକୁ ଯିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଥିରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ରୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଦେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆର ଅର୍ଥ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଉପରିସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିକି ସେଇଟା କରନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ବିଚାର ଉପରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କି ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଚିଠି ସେଇଟା ସବୁ ଅବୈଧ ମାନେ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅପିଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଉପଲବ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିକାଂଶ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପିଲ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଠାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କାରଣ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ରିଟ୍ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଥିଲା ସେମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପିଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହୁଛନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଚୀନର ମହାନ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଯୋଗ୍ୟ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକୁ ରିଟ୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବାରେ ରୋକିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଟିଓଟାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ ବୋଲି ନ୍ୟାୟିକ ମତଗୁଡ଼ିକ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାର୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 4ଟି ମାମଲାରେ ଯଥା WPC ନମ୍ବର 20,875, 22,584, 23,131 ଓ 23,265/2025 ବୈଧାନିକ ଅପିଲଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଲୋକରେ ସେହି ଅପିଲଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଖାରଜ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ସହିତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକରେ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବି ନମୁନା ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ସୁପାରିଶ ସତ୍ତ୍ୱେ
ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କମିଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାହା କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ କାରଣକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ରେକର୍ଡ଼ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗୁଣାବଳୀ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରୁ ଅଦାଲତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ଖାରଜ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କମିଟି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅପିଲ ପ୍ରତିକାରର ଉପଲବ୍ଧତା ସୂଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନର ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବୈଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥାନ୍ତେ କି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ଅପିଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ମକଦ୍ଦମାକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଏକ ଯୁକ୍ତିକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଅମନୋଯୋଗୀ ଭାବରେ ଜପ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହେଉଥିବା ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦାଖଲ ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପାରିସ୍ପରିକତା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ କୌଣସି ଫାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ୍ଷତରେ ଲୁଣ ଲଗାଇବା ଭଳି କିଛି କଥା ଅଛି। ପାରସ୍ପରିକ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭତ୍ତା ମନା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କୌଣସି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇନଥିଲା। ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବେଳେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉଠିଛି। ଯାହା ହେଉ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜି ଏବଂ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦାଖଲରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଯଦିଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଏ ତଥାପି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ସମୁଦାୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କର ଯୁକ୍ତରେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ସେଠାରୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଛଡ଼ାଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଠି ରହିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିତ ଉପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହିତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଠି ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ କାହାରିକୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନ୍ୟବର ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ସେହି ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବଦଳି ଆଦେଶ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ 25-26 ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆର ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆର ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି କି ଆଉ এইটাକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହେଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ନ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ଫାଇନାଲ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି କ'ଣ ନା 13/5/25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରିଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାରି ହେଉ। 2 ନମ୍ବର ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ରିଟ୍ ଅଫ୍ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଜାରି ହେଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 4.7ରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ସପକ୍ଷରେ 4.4.7
जहाँ एबे आमे जहाँ एबे कुआ जाउथला। तापर आउ कौन थिले एई निष्पत्ति आलोक समस्त विभाग अपिल गुड़ी को 4 सप्ताह बाह्य सीमा मध्य खारेज करने मध्य एक रिट ऑफ मांडामस जारी हो विलंब को अति गंभीर भाव में विचार करा जिवो। आर अर्थ जहाँ कोर्ट आदेश वर्तमान जो शिक्षक माने वर्तमान ट्रांसफर होती जो माने तांको विरुद्ध केस करछंती से माने ही एथिरे उपकृत हेबे। आगामी जो शिक्षा वर्ष स्टार्ट आरंभ रे ही से तांकर पूर्व स्कूल विद्यालय को फेरिबे बोली एथिरे स्पष्ट लिखा होईची। ए निष्पत्ति प्रचलित स्थानांतरण मार्गदर्शिका अनुसार नूतन स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ करिबारे बाधा देव नाही जो करा जायथिबा मंतव्य गुड़िक दृष्टि रखी एवं से संबंध में जुक्ति गुड़ी खोला रखा जाइछि। आर अर्थ पुणी जिते ट्रांसफर बाहर से ट्रांसफर सहित आर कौन लिंक ना यही माने ही जो शिक्षक बंधु मैंने जाइए से मोटामोटी सफलतार स्वाद चाखिछंती। किंतु एठी मु आपण मानक गोटे कथा कही रखा चाहे कि सरकार जदि चाहिए या विरुद्ध रे पुणी उपर खंडपीठ को मध्य बृहत्तर खंडपीठ को मध्य अपील करिवार सुजोग अच्छी। देखा जाऊ आग को कौन होची जहाँ हम आपण मानक आमे पुणी आमर यूट्यूब माध्यम जन दिज्व। एठारे कहवाक चाहे कि ये जो कोर्ट कर आदेश आसी यह केवल जो 25 जन शिक्षक शिक्षयित्री मैंने केस करथिले सेमानक पई प्रযোज्य अन्य मानकर बदली जेमिति हेची तांकर कोनसे प्रभाव पकाइब नहीं केवल से 25 जन ही एथिरे लाभवान हेबे। रहिली धन्यवाद।